میرے گھری معاملات بہت خراب ہیں، لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ یہ بتا دو مجھے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا۔ میں بہت پریشان ہوں، مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے، کرایہ کا مکان ہے میرا۔ اسی طرح ایک اور فون آیا پاپا، وہ کہہ رہے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں، جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا، اور یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں، اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں، میں یہ حالات نہیں دے سکتا، وہ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، میں پیسے بہت ہار گیا ہوں۔ اب یہ دو اس طرح خودکشی کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی، اور جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے، اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دراصل خودکشی جو ہے اپنے آپ کو مار دینا، یہ اس لیے آدمی کرتا ہے، یعنی اس تصور کے تحت کرتا ہے کہ میری یعنی کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستاپے سے جان چھوٹ جائے گی، یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجھٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ اگر یہ تصور ہے، شاید یہ تصور ہو، تو اصل یہ تصور ہی غلط ہے۔ یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں راسخ کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے۔ دیکھیں، ابھی آپ نے ٹیلی فون کر کے ہم کو مطلب یعنی کہ پوچھا، مشورہ کیا، خودکشی کرنے کے بعد جب روح نکل جائے گی تب کس سے مشورہ کریں گے؟ ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی، دعائیں دی، اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا؟ لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جان کس طرح پھنستی ہے خودکشی کرنے والے کی یہ بتا دوں۔ اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے تو چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے۔ اور کس طرح پھنستی ہے؟ اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکشی کی نا، اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت یہ ہوگی، وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا، اور جس وقت وہ ذبح ہوتا ہے نا اس وقت اس کو آنکھیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اب میرا کیا ہوگا، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اپنا گلا گھونٹ دیا، اب گلا گھٹتا رہے گا، اس کا عذاب اس کا۔ تو میرے پیارے پیارے سے بھائی جو اس وقت مایوس ہو گئے ہیں اور خودکشی کا سوچ رہے ہیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ خودکشی اور اس کا علاج اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا۔ اس میں کچھ اوراد و وظائف بھی دیے ہوئے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس طرح کے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں نا، یہ عام طور پہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، سوچنے کی قوت کم ہوتی ہے، فیصلہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں، وہ سوچنے کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس لیے جذباتی نہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ اب جو ایک بیچارے جو ہیں وہ مایوس، وہ اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے اور اب میں ہار گیا ہوں، قرضے لیے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ تو جب پوری یعنی کہ توبہ کامل ہوگی نا، سچے دل سے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا۔ وہ غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ یہ توبہ کر کے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں، روتے رہیں۔ اب کوئی بھی سبب ہو بیچاروں کی گھریلو پریشانیوں کی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میں ان کو تسلی دوں گا، دلاسا دوں گا کہ آپ بالکل گھبرائیں نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی جناب میں دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہاریں لوٹ آئیں گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا، وہ ضرور نوازے گا۔ آپ اس کی بارگاہ میں بس جھک جائیں،
सही मानों में झुक जाए। अगर इम्तिहान आए भी तो आप बर्दाश्त करें। करबला वालों पर कैसा इम्तिहान आया, इन जैसी परेशानियां तो आप पर यकीनन नहीं आई, उन पर जो परेशानी जान पर ही बनी हुई थी, चारों तरफ से भूख प्यास पानी बंद। 6 महीने के मजलूम अली असगर नन्हे मुन्ने हकीकी मदनी मुन्ने, वो प्यास से ऐसा तड़प रहे थे कि वो रोते थे तो रोया नहीं जाता था, बोलते थे तो आवाज नहीं निकलती थी। इस तरह वो बेचारे मतलब प्यास की वजह से इनका गला सूख कर कांटा हो गया था। फिर भी इनको भी शहीद कर दिया, और निगाहों में वालिद साहब के इनके इमाम अली मकाम के, तो उन पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सर भी कटाया तो सजदे के अंदर कटाया। तो इसलिए आप बिल्कुल मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दावत इस्लामी के इज्तिमा में तशरीफ लाएं, आप फैज़ान मदीना में आ जाएं, अगर बाबुल मदीना के हैं तो। बाबा जानी मैं वही हूँ जो बात की थी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, मैं खुदकुशी कर दूंगा। और आपने जो अभी प्रोग्राम में समझाया उसके हवाले से मैंने तौबा कर दिया, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा और मैंने खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह अब मैं नेकी का रास्ता अपनाऊंगा और आइंदा से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं अपना सारा कर्जा उतर पाऊँ और मैं नेक बन जाऊँ और अपने घर का सारा बनूँ, और मेरे दिमाग में आइंदा कभी भी ऐसा ख्याल ना आए। आप दुआ करो बस मैं नेक बन जाऊँ, नमाज पढ़ूँ और जो भी नेकी का काम है वो करूँ, बुराई के रास्ते छोड़ दूँ। अब दुआ करो मेरे लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं 8, 9, 10 मुहर्रम को मदनी काफिले में भी जरूर शरीक होऊंगा, उसमें सफर करूंगा। तो पापा जानी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इतनी हमदर्दी मेरे लिए की, और आपने जो अभी समझाया उससे मेरा दिमाग चेंज हो गया, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया और मैंने खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बस अब दुआ करो कि अब मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएं। अच्छा बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मरहबा मरहबा। अल्लाह ताला आपको तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अब भी हमें आपसे हमदर्दी ही है, अल्लाह ताला आपके ये कर्ज़े और सब इससे आपको आज़ाद कर दे। और बस वो नमाज़ें हर सूरत में आप पढ़ते रहिए और मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। काफ़िले की नीयत भी मरहबा, काफ़िले में आशिक़ान रसूल की सोबत में इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। जो इस तरफ आएगा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत पाएगा। सबकी ये दुश्वारियाँ, तंग दस्तियाँ, बेरोज़गारियाँ, घरेलू नाचाकियाँ अल्लाह ताला दूर कर दे। इस्लामी भाई का वो पैगाम आया है कि मैं मदनी चैनल जब से शुरू हुआ है, अभी जैसे मदनी मुज़ाकरा आज का, तो कई इस्लामी भाइयों को मैं SMS करता रहा हूँ कि ये बराह रास्त मदनी चैनल देखें और मदनी मुज़ाकरे में शरीक हो। माशाअल्लाह। तो जिनको इन्हें SMS किया वहाँ से कहीं SMS इनको दोबारा आया है और उसने लिख कर दिया है सुसाइड प्लान कैंसल, यानी खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको भी मुबारक करे। आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी मुश्किल परेशानी दूर फरमाए। तो इससे ये कि SMS जो किए मदनी मुज़ाकरे देखो, ये भी एक मदनी फूल है ना, नेकी की दावत का तरीका है कि अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, शनासाओं को, पड़ोसियों को, सबको इत्तला करते रहे कि आज फलां सिलसिला आ रहा है, इसको देखो। मैं कभी कभी हालात से तंग आकर खुदकुशी का सोचता था। 1-2 बार तो खुदकुशी की कोशिश भी की, मगर बापा का मुज़ाकरा सुनकर तौबा कर ली और 8, 9, 10 मुहर्रम के काफिले की नीयत कर ली है। बापा से अर्ज़ है कि हमारे लिए दुआ करें। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, इनकी तौबा कबूल फरमाए। मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत मरहबा, खुश आमदीद। अल्लाह ताला इनको दोनों जहाँ की भलाइयाँ और बरकतें नसीब फरमाए। और भी जितने भी खुदकुशी का माज़अल्लाह सोचते हैं, अल्लाह ताला सबको इससे तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।